राग गौड़ी रविदास जी के पदे, गौड़ी ग्वारेरी एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे न विचारो मैं जन तेरा रहा। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। कहो रविदास परों तेरी सांभा, बेग मिलो जन करना बिलंबा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जीओ, ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ, ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇੱਕ ਪਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਪਦੇ, ਚੌਪਦੇ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਿਰਲੇਖ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਦਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਇਹ ਗੌੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਗੁਆਰੇਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਹੈ। परमात्मा एक है, सर्व शक्तिवान है, सर्व व्यापक है, सदा सत है, कायम रहने वाला नाम रूप है। उसनू चेते करन लई, याद करन लई, जुड़न लई उसके नाम नू जपन की लोड़ है। वो करता सारे संसार दे करन वाला है अते पुरख सारे संसार विच व्यापक है। गुर प्रसाद, गुरु की कृपा द्वारा उसकी सोझी जानकारी समझ प्राप्त होती। हुण शब्द विच भगत रविदास जी बड़ी निमरता दे नाल उस परमात्मा के चरणों विच बेनती करते हैं। महापुरुषों का एक तरीका हुंदा है कि साडे वर्गे टुटिया होयां नूं, भुलिया होयां नूं जोड़न वास्ते जाच भी दसदे ने, भाई इउं परमात्मा के चरणों में अरदास करो। जिवें गुरु अर्जन देव पातशाह ने सुखमनी साहब फरमाया, फिरत फिरत प्रभ आया। हे प्रभु, मैं कई दुनिया में चक्कर कट के आया हाँ, भाव मैनू मनुखा जन्म मिलिया है, परया तो शरण आए। मैं तुहाडी शरण विच आ गई। नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगती लाए। नानक दी तुहाडे चरनां विच बेनती है कि मैनू अपनी भगती विच ला लेना करो। तो समुचे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर भगतां ने, गुरु जनां ने ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਸੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਫਾਤੀ ਨਾਮ ਹਨ। ਰਾਮ ਜੋ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੁਸਈਆ ਜੋ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਾਲਕ ਹੈ,
जितनी भी सृष्टि है सारी दा मालक वो वाहिगुरु अकाल पुरख है। जी के जीवना, हुण ये जिहड़ा जी अखर है, कई बार आप जी की जानकारी लिए बेनती की है कि जजे नूं जी बिहारी जी भी आउंदा है, वो आदरवाची है। आओ जी तू आओ हमारे। एक जी जजे नूं जी बिहारी ऐड़ा जी है, ये जी जंत वास्ते है। एक जियो है जजे नूं जी बिहारी ऊड़े नूं औंकड़ जियो। हर जियो गुफा अंदर रख के बाजा पाउण बजाया। वो जीव आत्मा की गल है, जिंद की गल है। तो इत्थे महाराज कहते रविदास जी, राम गुसैया जी के जीवना, हे सब जीव जंत दे जीवन रूप परमात्मा। क्योंकि ते असी सारे जानते हाँ, समझते हाँ, हाँ मन का कोई भागा वाला है कि सारिया जीवां दे अंदर परमात्मा की जोत है। भावें कोई छोटा है भावें कोई बड़ा है, कीड़ी तो लैके हाथी तीकर, चीटी ते कुंचर्या सतूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। परमात्मा की रचना में सब तो छोटी कीड़ी है और सब तो बड़ा आकार विच हाथी है, पर दोवां नूं पैदा करने वाला परमात्मा आप है। दोवां दी जीवन सत्या भी वो आप है, ते दोवां दा पालन पोषण भी आप ही करदा। चीटी ते कुंचर्या सथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। सारिਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਥਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। इसे लिए भगत कबीर जी ने भी किया, अव्वल अल्लाह नूरे उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले को मंदे। लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक, पूर रहो सब ठाई। गुरु अर्जुन देव पातशाह भी फरमाते हैं, संतो कट कट रहा समाय हो, पूरन पूर रहो सर्व में, जल थल रमैया आयो। आख्या हो मेरा मालक परमात्मा जो है वो इस तरह सारिया विच व्यापक है। सगल बनस्पत में बसंतर, सगल दूध में किया, ऊंच नीच में जोत समानी, घट घट माधो जिया। तो ऐसे परमात्मा नूं संबोधन करके भगत रविदास जी बेनती करते हैं, राम गुसैया जी के जीवना। एक एक अखर नूं बड़े ध्यान नाल पढ़न सुनन ते समझण दी लोड़ है। जदों समझ आ जाए तो परमात्मा दी उस वड्डी विशेष शक्ति का पता लगना। मैं हुणे हुणे पढ़ के आया जाप साहिब विच, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। वो परमात्मा की अपनी मौज है कि उसने संसार की खेड बनाई है। खेल खेल अखेल खेलन, वो आप ही सारी खेड बनाउंदा है ते इस खेड नूं खेड के फिर अंत को फिर एक, फिर वो एक रूप रह जाता। तो कहने का मतलब वो परमात्मा जिहड़ा राम रमिया होया भी है, सारी सृष्टि का मालक भी है, अते जी के जीवना सब जीवां का जीवन भी वो हुई है। राम गुसैया जी के जीवना, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा।
ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਢਿੱਲੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਮ ਗੁਸਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੇ ਆਸ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ, ਸਭ ਜੀ ਜੰਤ ਤੇਰੇ ਧਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਡੋਰੀ ਹਾਥ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਸ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੰਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮੰਮਾ ਮੰਗਨ ਹਾਰ ਇਹ ਆਨਾ, ਦੇਨ ਹਾਰ ਦੇ ਰਹੋ ਸੁਜਾਨਾ, ਜੋ ਦੀਨੋ ਤੋਂ ਏਕ ਬਾਰ, ਮਨ ਮੂਰਖ ਕਾ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਤੋ ਮੰਗੇ ਬੀਆ, ਜਾਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨ ਕਾਹੂ ਥੀਆ, ਮੰਗਣ ਮੰਗਤਾ ਏਕ ਮੰਗ, ਨਾਨਕ ਜਾਂਤੇ ਭਰੇ ਪਰਾਗ। ਆਖਿਆ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਤੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਨਾ ਭੁਲਾਇਓ, ਤਥਾ ਮੇਰੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪਦ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ, ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਪੋਚ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਣੋ ਜੋਤ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਜਾਤੀ, ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਇੱਕਾ ਛਾਉ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ, ਜਿਨ ਕੀ ਲੇਖੈ ਪਤ ਪਵੈ। ਆਖਿਆ ਉਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੇ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਈ। ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰਾ, ਇਸ ਗਰਭ ਤੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ। ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ
ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਛਿਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਮੰਦਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਰ ਪਿੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਜੀ ਪਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀਓ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ, ਇਹ ਆਦਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਆਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਉ ਰਵਿਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਾਰ ਅਨੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤੇ। ਆਖਿਆ, हे ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਫਿਕਰ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੁਟਲਤਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੇ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਬਣੀਏ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਟਲਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਠੱਗੀ ਠੁਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਲੁਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਭਾਂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਗਲਤ ਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ। ਭਾਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਪਰ ਆਮ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਲਤਾ ਜਨਮ ਕੋ ਭਾਂਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੁਟਲਤਾ, ਸਿੱਧੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਲਟ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਰਾਮ ਗੁਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੀੜਾ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹਨੇ ਡਿੱਠਾ, ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਜੋ ਹੋਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਪਤ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਮੇਰੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਇਹਨੂੰ ਹਰੋ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੈ।
ਔਰ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਟਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਚਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਤੇ ਅਧੀਨਗੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕੁਚਲ ਕਠੋਰ ਕਪਟ ਕਾਮੀ, ਜਿਉਂ ਜਾਨੋ ਤਿਉਂ ਤਾਰ ਸੁਆਮੀ। तो सचमुच भगत रविदास जी कहते, हे प्रभु, मेरी हरो विपत, जन करो सुभाई, चरण न छाडो शरीर कल जाई। मेरे ते ऐसी कृपा करो, मैं कदे भी तुहाडे चरण ना छड्डां। भाव मैं तुहाडा दर छड्ड के किसी होर दरवाजे वल ना जावां, शरीर कल जाई। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਈ ਟੀਕਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਸੱਤਿਆ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਵਿਪਤ, ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾਡੋ ਸਰੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸੰਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ। ਬੇਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਛੇਤੀ ਨਾਲ, ਮਿਲੋ ਮਿਲਣਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਮਿਲੋ, ਕਰਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕੀ ਜਈ। ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੈ, ਸਾ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਮ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹੀ ਵਾਸਤੇ ਘੱਤ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਤਰੀਕ, ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ। ਤਿੱਖੇ ਆਪਣੇ ਵੇਗ ਗਿਆ ਟਪ ਬੰਨੋ ਬੰਨੀ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਸਕੀ ਰੋਕ, ਅਟਕ ਜੋ ਪਾਈ ਪੰਨੀ। ਹੋ ਸੰਭਲ ਕਰ ਸਫਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਡੰਦਾ ਜਾਮਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨ ਜਾਣਦਾ। ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਭਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰ ਨਾ ਬਿਲੰਬਾ। ਤੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਚ ਵੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।